नमस्कार जय जगन्नाथ आमर प्रार्थना लाइफ भारत लीला वाल्मीकि रामायण कार्यक्रम को मु श्री धर्मेंद्र बेहेरा ग्राम कुरुला जिला गंजाम आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आजिर आलोचना विषय ऋष्यशृंग दशरथंक ज्वाई पुओ हेले केमिति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गत अध्याय तोर प्रश्न थिला जे ऋष्यशृंग दशरथंक ज्वाई पुओ हेले केमिति आलोचना करिबा चंपावती नगर को। अच्छा काहीकि कौन जदि आमे गछर मूलटा को न पाइबा गछर भेदभाव किछि जानि पारिबा नहीं। देख सुन हे सुज्ञानन आउ चंपावती एक नगर नाम। अच्छा आज्ञा शुण हे सुज्ञानन चंपावती एक नगर नाम। तही रजे नर नाथ लोम पाद तार नाम। तही रजे नर नाथ लोम पाद तार नाम। चंपावती चंपावती नगर राजा हेउछंती लोमपाद। लोमपाद राजा भारी धर्मपरायण राजा। बुझिलु सुंदर भावरे निजर राज्य को सी पालन करुछंती। अच्छा अच्छा हेले हेला कौन कौन देख 12 वर्ष गला बही से राज्य वृष्टिपात हेला नहीं। 12 वर्ष गला बही से राज्य वर्षा नहिला तही। तही लोमपाद राजा मने भावना करई। तही लोमपाद राजा मने विचार करई। बलिया 12 वर्ष हो गला। आज्ञा 12 वर्ष हो गला राज्य रे वृष्टिपात हेउनी। वर्षा होनी राज्य रे वर्षा होउनी। अलिया जेते बेले वृष्टि न हेबार कारण कोन जानि कौन धरा रे जेते बेले पापर भारा प्रवाहित हो जाए सेते बेले वृष्टिपात हुए नाही वर्षा हुए नाही। अधर्म बढ़ी गले देखुचु ना कौन स्थान स्थान रे यज्ञर आयोजन करा जाउची। स्थान स्थान रे नाम संकीर्तन करा जाउची। काहीकि कौन पाई सृष्टिर मंगल पाई। अच्छा ये जो प्राकृतिक विपर्यय रु बंचिबा पाई। हेले लोमपाद राजा चिंता कले कौन मोर तो राज्य रे अन्याय नाही अधर्म नाही हेले ये वृष्टिपात हेउनी काहे वर्षा कहीं हो नहीं। देख डकाई ज्योतिष गुण पचारिले वृष्टि न हेबा कारण। आज्ञा डकाई ज्योतिष गुण पचारिले वृष्टि न हेबा कारण। ज्योतिष गण कहिले ऋष्यशृंग जति आण। ज्योतिष गण कहिले ऋष्यशृंग जति आण। राजा कौन कले कौन राज दरबार रे पंडित मानकर स्थान सब बेले उच्चरे थाए। उत्तरे जेते बेले राजा माने भ्रमित हुअंती कौनसी कारणवशतः कारण खोजंती सेते बेले राजा माने पंडित मानकर कथा को आलोचना करिवे। पंडित मानकर कथा को ग्रहण करिवे। हेले
ये जो लोमपाद राजा हाँ पंडित मानक डाकिले डाकिले पंडित मानक बसाई पचारुछंती हाँ जे मो राज्य रे हाँ? काहींकि वृष्टिपात हेउनी कौन ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉ से ନାହିଁ कथा को आलोचना कर ଆଜ୍ଞା आज्ञा नव पंडित सभारे जे थिले नव पंडित सभारे बसिथिले सभारे बसिथिले गणना करी समस्त जानिले ଆଚ୍ଛା गणना करी समस्त जानिले सुन हे राजन सुन हे राजन पूर्वरु तुम्हे करी अथ धर्म पूर्वरु तुम्हे करी अथ धर्म आहा तेणु राज्य वृष्टिपात नुहई ନାହିଁ ତ ए कथा को मने विचार करई आहे सुज्ञजन माने तही विचार कर आहे सुज्ञ मान जने तही ओलिया हेले ओलिया ହଁ ज्योतिर्विद्या द्वारा पंडित माने जानी पारिले ଆହା राजा जेतेबेले कारण पचारुछंती ଆଚ୍ଛା जे कोउ कारण जोगु मो राज्य रे वृष्टिपात होउनी ବର୍ଷା ହଉନି सेतेबेले पंडित माने कहिले କଣ हे राजा ହଁ पूर्वरु तमे अधर्म करिछ ଅଧର୍ମ କରିଛ पूर्वरु तमे अधर्म करिछ हेले ओलिया ଓ कोउ प्रकार धर्म करिछंती राजा କଣ କରିଛନ୍ତି शुणिबटी ज्ञानी जने मन कर्ण देई अधर्म कारण एबे कहिबा बुझाई ଆଚ୍ଛା ପତର ଅଗିଲ ବଉଳ ପଦନା ସାଗର ଅଗି ରାତି ଅଧରେ ତୁ ଏକ ପଳେଇଲୁ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଜଗି ओह ଓ किए कुआडे जीव तोर सबुबेले बड़ जाग्रत आका ମୁଁ नाही ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମାମୁଁ हेले पुओ ଓ घर लोक कुआडे गले ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ हाँ ହୁଁ तोते सबु कहिकी आका जाउछती ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମତେ କହିକିରି ଯିବେ ओलिया ଓ हेले तोर पावर ଅଛି आ ହଁ ମୋର ଫୁଲ ପାୱାର अरे रह पावर टाकू तो पाखे रखे ରଖିଛି ओलिया ଓ आलोचना करे पुराण को ହଁ ହଁ को प्रकार अन्याय करिछंती राजा लोमपाद ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା को अधर्म करिछंती तेणु 12 वर्ष तांको राज्य रे वृष्टिपात हैनी ହଁ वर्षा हैनी ନାଇଁ ताकू आलोचना करिबा କରିବା औरी सुनिबटे सुज्ञजने मन कर्ण देई ହଁ ହଁ आउ राजनक कथा एबे कहिबा बुझाई ଆଚ୍ଛା बड़ धार्मिक अटंती लोमपाद राजन ହଁ ହଁ आउ नीति ब्राह्मण को दियंती से गाई दान ଏ हेई, ତୁ ତ हाँ। अलिया ଓ ये जो लोमपाद राजा ହଁ समस्त प्रकार दान धर्म करती ଆଜ୍ଞା हेले ये जो दान भितरे ହଁ गोदान होचे श्रेष्ठ दान रे ओलिया ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ଦାନ गाई दान ହଁ ହଁ नीति गोटे ब्राह्मण को सी गाई दान देबे ଦିଅନ୍ତି किए ଲୋମପାଦ लोमपाद राजा ଆଚ୍ଛା अच्छा हेले गाई दान तो नीति दियंती ହଁ
ଶୁଣିବ ସୁଜ୍ଞଜନ ହେମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆଉ ସେଦିନର କଥା କହିବା ବୁଝାଇ ଆଉ ସେଦିନର କଥା କହିବା ବୁଝାଇ ସେଦିନ ରାମ ରାତ୍ର ସୁଖେ ପାହିଲା ସେଦିନ ରାମ ରାଜ ସୁଖେ ପାହିଲା ସେ ସୁଖେ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଦାନ ନେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଦାନ ନେଲା ଗାଈକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ ଗାଈକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଏଥୁତାରେ ମନ ଦେଇ ଆଜି ଯାହା ହେଲା ଏଥୁତାରେ से दिन रामरात्र सुखरे पाई जाइछि जने ब्राह्मण जाइछि दान आनिबा पाई अच्छा राजा गोगोष्ठरू गोटिए गाई दान कले गाईटिए दान देले काहाकू दान देले ब्राह्मण को जेते बेले दान देले ब्राह्मण गाई धरी तार गृह को चली जाई घर को चली जाई गाई कोठे रहे रे पुओ गाई गुहाल रे गाई सेवा केबे करिछु गाई सेवा मु करिनी गान को करियार देखिछि गाई सेवा केबे करिनु नाही अरे गाई गोबर केबे बाहर करनु गंधियो मूर्ख पिला कहला गंधिबो अरे गाई गोबर रे परा महालक्ष्मी विराजमान गोबर रे गाई गोबर गाईर मलद्वार रे महालक्ष्मी विजय करथिले तेणु गाई गोबर को प्रत्येक पवित्र कर्म रे प्रत्येक हित कर्म रे गाई गोबर को व्यवहार करा जाए बुझिलु तू गाई गोबर को कहू गंधिबो मामू गंधियो बेलगिरी टर्च लाइट धरी 4टा रात गौड़हर बाटणु गली गला आड़ को गोबर बेली कुकुर गुह धरी पळै आइले हम घर प्रतिष्ठा आलू अरे पुओ घर प्रतिष्ठा आलू को गोबर बोली की कुकुर बिष्टा धरी के आइचु अरे मूर्ख है तेणु गो सेवा करने को इच्छा करे 2-4टा गाई आनी की घर रखे है फार्म खोल दे अलिया हेले से दिन ब्राह्मण गाईटी को नहीं कि ता गृह रे प्रवेश हो जाइछि अच्छा ये जो ब्राह्मण टी दान धरी के आसीथिला गाई गाईटी को गुहाल रे बांधी दे कि अपना गृह को फेरी गला ब्राह्मण हेले गाई तू देखिचु ना पुओ कौन माई की देखबु नले गाई की देखबु माई की देखिबो नले गाई को देखिबो एबे सिना झियो शाशुहरु गले आ गोदान दउ नाहंती प्राय कम कारण गाई बांधिबा पाई मध्य आ कार स्थान नाही गुहाल नाही हेले ये गाई रो मध्य प्रकृति माई रो प्रकृति सहित मिसिबो केमिति बोले ये जो गाईडा को नहीं कि गुहाले बांधी देले ब्राह्मण गाईडा पघा पिठेई पळैची गाई पघा फिटे की पळैची आउ फेरिलानी आउ आसिलानी गाई आउ ब्राह्मण गृह को फेरिलानी हेले सकाळू उठी देखोई ब्राह्मण सकाळू उठी देखोई ब्राह्मण अच्छा गाई नाही जे तार बासस्थान पघा गोटिक जाई अछि छिड़ी पघा गोटिक जाई अछि छिड़ी आउ तोड़ू कुणी गाई जाई छि बाहारी आउ तोड़ू पुणी गाई जाई छि बाहारी ब्राह्मण पुणी बिचारिला मन ब्राह्मण पुणी बिचारिला मन जाई गाई खोजिबी एबे जे तो क्षण एबे मन देई सुन आहे सुजन एबे मन देई तुम्हे सुन
ଅଳିଆ ଓ ଗାଈ ହଉଛି ତୋଡୁକୁଣି ତୋଡୁକୁଣି ବୁଝିଲୁ ହଁ ତୋଡୁକୁଣି ଗାଈ ଓ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ କେବେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ସେଟା କରିବ ବଜାରିଆ ଗାଈଟା ହେଇଥିବ ମ। ଆରେ ବଜାରିଆ ଗାଈ କଣ ବଜାରିଆ ଗାଈ ବି ହେଲେ ମାମୁଁ ହଁ ମାଲିକ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବନି ହଁ ଗୁହାଳେ ତୋରାଣୀ ଚୋକଡ଼ ପାଳ ବୋତା ଏଗୁଡା ଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି ହଁ ସିଏ ପରା ବୁଲି ବୁଲି ପନିପରିବା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଗାଈ ଆରେ ଅଳିଆ ଓ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୋଡୁକୁଣି ଗାଈ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଗୁହାଳରେ ଓହୋ ଏ ଗାଈ ରହିଲାନି ରହିଲାନି ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇକି ପଳେଇଲା ଗାଈ ଗାଈ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ରାତି ପାହିଲା ହଁ ହଁ ଗାଈ ଆଉ ଗୁହାଳରେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁଇଆଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଆଉ କଣ କ୍ଷୀର ଅରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଇଏ ପରା କଅଁଳା ଗାଈ ବୋଲି ତୁ ଭାବିଲୁ ନା କଣ ଆଉ ଗୋଦାନ କଅଁଳା ଗାଈକି ଦିଆଯାଏନି ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ହଁ ଇଏ ପରା ଗାଈଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ କଅଁଳେନି କିଛି ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଆଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ କି ରେ ପୁଅ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡା ଗାଈଟା ହେଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଖୋଜିବେ ଆଉ ହଁ। ଆଣିଛନ୍ତି ଦାନରେ ଗାଈଟି ଆଚ୍ଛା। ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଫିଟିକି ପଳେଇଛି ହଁ, ହଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତ ସିଏ ଖୋଜିବେ ନା ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଗାଈ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ ବାହାର ହୋଇଲା କାଲ ପଢେଇଲେ ଜଡାଲ ନାଗରି କାଲ ପଢେଇଲେ ଜଡା ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ରଜା ପୁଅ ପରା ମା ପିଲେ ଶାଢୀ ଚିରା ବେଶୀ ଭାଷା କହୁନୁ ଭାଷା କହୁ କାଟିକିରି ଫିଙ୍ଗାର ଦେବି କାଟିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦବ ହଁ। ଦୁନୁକିଆ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଏ ଓଳିଆ। ଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ ହଁ ଆରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହଁ ଦୁନିଆଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ସରିବ ହଁ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ ଅଭିନୟରେ ପୁଣି କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ କିଏ ଧନୀ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ ହଁ। କିଏ ଗରିବର ଅଭିନୟ କରୁଥିବ ହଁ, ହଁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମା ବୋଲ ଟିକେ ଗରିବୀ ଗରିବ ସେ କଥାଟା ତୁ ଏଠି କହିବୁ କିରେ ଆଜ୍ଞା ମାଡା ଗର୍ଭିଟା କହିଲ ତମେ ଆରେ ଗରିବୀ ଗରିବୀ ଗର୍ଭୀ ଆରେ ଗରିବୀ ଗର୍ଭୀ ହବନି ତୋର ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଏମିତି କଥା କୋଉଟେ କୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ତା ମାଟା ତ ସିନ୍ଧିଆରେ କହିଲେ କଣ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି କଥା କହିବୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମା ନା ପଡିବ ଆର କଣ ଦେବ ହେଇଟି ବେଶୀ ବେଶୀ କଥା କହୁନୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯଦି ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ମା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯିବ କଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯିବ ହେଲାରେ କିଏ କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ବେଲେ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉନା ଅଳିଆ ଓ କଥାକୁ ଲାଗାମ ରଖି କହ ହଉ ରଖିବି ହେଲେ ଅଳିଆ କଥା ଥିଲା କୋଉଠେ ଯୋଉଠେ ଛାଡିଲ ସେଇଠେ ତୁ ତ ମତେ ଅଳିଆ କରିଦଉଛୁ ଆଉ ଯୋଉଟେ ଛାଡିବି ଆଉ ଖୋଜିବି କେମିତି ତାକୁ ମା ମୁଁ ତମେ ତ ଗାୟକ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତମ କଥା କୋଉଠେ ଛାଡିଲ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ମୁଁ ବା କଣ ଜାଣି ଅଳିଆ ଓ ଗାଈ ପଳେଇଛି ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇକି ହଁ 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 ଗାଈ ପଳେଇଛି ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ହଁ ହେଲେ ଗାଈ ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଥାଉ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମାମୁଁ ଓ ସେଇଟା ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଇଥିବ ଗାଲୁକୁ ବା ଝିଅର ପୁଅ ଏଇ ମାମୁଁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛୁ ଏ ମାମୁଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା ଗାଈଟା କୋଉଠି ଅଛି ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଗୁଗଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋବାଇଲରେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ କେତେ କିଆଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲରେ ବୋଇଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଗାଈ କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ ଲୋକେସନ ମାରିବ ଗୁଗଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଗାଈ ଆରେ କୋଉଠି। ମୂର୍ଖ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୋଉଥିରେ ବୀର ଜାଣିଛୁ କୋଉଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୋଉଥିରେ ବଳିଆର ଜାଣିଛୁ କୋଉଥିରେ ବାଙ୍କା ଯୋଡିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଧରେ ପଇତା ମସ୍ତକେ ତିଳକ ଚିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଧରେ ପଇତା ମସ୍ତକେ ତିଳକ ଚିତା ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ପାଶରେ ଥିଲେ ଘଇତା ଅଳିଆ ଓ କଣ ବୁଝିଲୁ ଖମ୍ବାଳୁ କଣ ଖମ୍ବାଳୁ ତମେ କୋଉଟା ଗାଉଛ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କହିଲୁ
କାନ୍ଧରେ ପଇତା ମଥାରେ ଚିତା। କାନ୍ଧରେ ଭଲ ପଇତା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ହଁ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଚିତାଟି ଲାଗିଥିବ, ହଁ। ତାହା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ହଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ହଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଘଇତା। ଟେମ୍ପରାରୀ ଘଇତା। ହେଇ! ଏବେ ଆଉ ଘଇତାକୁ କିଏ ପଚାରୁନି ରେ ପୁଅ। କ'ଣ ଘଇତାର ବାଇକରେ ବହି ପଛରେ ଯାଉଥିବେ, ଇଆଡେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ବସିଥିବେ, ଇଆଡେ ଅନଲାଇନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଫୋନରେ କାହାକୁ ହାଲୋ ହାଏ ବାଟରେ ଜଗି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଅଳିଆ ଓ କଥାଟା ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ କହିନଥିଲି କେମିତି କହିଲ? ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀଟା ସୁନ୍ଦର ଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଘଇତା ବୋଇଲେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ଘଇତା ବେଲେ ଯିଏ ବୋଲ ବାଟ ଶୁଣୁଛି ପାଖରେ ରହୁଛି ସିଏ ହେଲା ଘଇତା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନାରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥାଉ, ହଁ। ନାରୀ ଯେତେ ରୂପବତୀ ହେଇଥାଉ, ହଁ। ହାତରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଥିବ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଧରେ ପଇତା ଥିବ, ହଁ, ହଁ। ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଚିତା ଥିବ, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ଗୁଗଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ। ଇଏ କହିଲା ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଇଏ ପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଛି, କ'ଣ? ସେଇପଟେ ରାଜାଙ୍କ ପୁରରେ ହେଇଛି କ'ଣ? କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାଜନ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ସେଦିନ ରାଜା ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦେଇଦେଲେ ଦାନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଇଦେଲେ ଦାନ। ଯୋଉ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଈ ଜାଣ, ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ସୁଜ୍ଞଜନ, ଏବେ ମନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଦୈବର ଘଟ ସୂତ୍ର ହଁ ଇଏ ଆନ ହେବାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ହଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନେ ଗାଈ ଦାନ ଦେଲା ଭଳି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଗାଈଟି ଦାନ କଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। ବିଧିରେ ହଁ କୋଉ ଗାଈଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଗାଈ ହଜିଥିଲା ସେ ଗାଈ କି କରିଥିବେ? ସେ ଗାଈ ଯୋଉ ଫିଟିକି ଯାଇଥିଲା, ହଁ, ହଁ। ସିଏ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠରେ ଆଉଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଠରେ। ରାଜାଙ୍କର ଗାଈ ମେଳରେ ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି। ହଁ ବିଧିରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗାଈଟିକୁ ଏକା ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା ଆଉ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦାନ ହେଇଗଲା ଗାଈ। ଆଜ୍ଞା ମହାନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଧରୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଧରୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୁଖେ ଯାଉଅଛି ଆପେ ଧରି ଗାଈ ଦାନ। ଅଳିଆ ଓ ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛି ନାଇଁ ନା ତ। ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗାଈଟି ବୋଲି ନା ରାଜା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିନି। ଜାଣିନି। ରାଜା ଖୁସିରେ ତୋଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସିରେ ହଁ। ଗାଈଟି ଧରିକି ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଗାଈ ଖୋଜୁଥିଲା, ହଜିଥିବା ଗାଈକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଥିଲା, ହଁ ଆଉ ପଥରେ ଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋରରେ ଦେଖିଲା। ଅଳିଆ ଓ ହଜିଲା ବଳଦ, ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ। ସେମିତିଆ ଘଟଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଁ ହଁ ଇଏ ଗାଈ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଦାନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଛି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲେ। ହେଇଗଲେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍।
कौन फेस टू फेस रे पुओ बेले मुहामुही जोटा फेस टू फेस ସେଇଟା ପରା ମାମୁ कहीं इंग्लिश जा चोबौतु रे पुओ इंग्लिश मु देखुची आउ हाँ देखुची आउ केते केते जाए पाठ पढ़िचु कि टीटीएम पंज पढ़िची कौन टीटीएम पंज टीटीएम हां टीटीएम बोले टीटीएम बेले टना टनी करी मैट्रिक पंज टोना टोनी करके मैट्रिक पहुंचे जाइछु हां टीटीएम शिक्षा पड़ो तोठू नहीं टोना टोनी करी मैट्रिक जाए जाइछु हेले इंग्लिश लेखिकी शिखिचु नहीं लेखा इंग्लिश आउनी देखा इंग्लिश आगा सब तो गालू गोटे देवी मूर्ख पिला देखी देखी शिखी जाइछु नहीं अरे ओलिया ओ हेले दी जण जाक भेट हो जाइछंती हां सी कहूची मो गाईडा हजि जाइथिला हां हां किए कहूची से अन्य ब्राह्मण जणे ए गाईडा मोर हां ए गाईडा मोर हजि जाइथिला हाँ। जाहा हो तमे कोठे पाइगलो धरि कि आउचो मते मो गाई दियो नास टिके नियो कि खइने टिके नियो ହେଲେ ନାଶ ଟିକେ ନିଅ आ ताटू गाईडा नबो किछि दबनी किबा ओलिया ओ जो ब्राह्मण गाई दान पहिले कहले नहीं तो एटा तम गाई नहीं एटा तमर नहीं एबे परा मते राजा देइछंती राजा एबे देले मते ए गाईटी हाँ। राजा मते देइछंती हाँ, हाँ। तेणु ए गाई तो तमरो नाही नहीं बाद आरंभ होइगला वाद विवाद हैला बाद विवाद होइगला हाँ, हाँ। किए कहा कथा सुनु नाहंती नहीं ये कहूची मो गाई हाँ सिए कहूची मो गाई बुझिलु ओलिया ओ एटा होची ब्राह्मण कुलर नीति कोन कथार अछि ब्राह्मण पैसा बादकू हाँ, हाँ। जदि बाद पड़ीगला आज्ञा ब्राह्मण जाति जन्म होइकी सेमाने छाड़िबेनी छाड़िबेनी ना जेते जहा हो जाऊ ए गाईटा मोर परा मोर परा सीए कहूची ना जेते जहा हो जाऊ ए गाई मु नेबी मते राजा एबे देले दान देइछंती हां हां सेतेबेले दुहे पुणी मने विचारिले आहो अच्छा राजांकर पासे जिबा चालो हे बोइले गुहाळे बौळा गाई लमकर गुहाळे बौळा गाई मटन खाइलु खटरे सोइलु छुईबाकू देलु नाही ଏଠି ବେଶୀ ବେଶୀ କଥା କହୁନୁ ବେଶୀ କାଣ କହି ଆଉନୁ ସଫା କର ହାତ ହାତ କାଢିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ନହେଲେ କାଟିଦେବି ଏ ପୁଅ ପୁଅ ଓ ଅଳିଆ ଓ ଭାଷାକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କରେ କଣ ସଂଯତ ମାମୁ କଥା ବେଶୀ ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବା ଅଳିଆ ଓ ରେ ପୁଅ ମଟନ ଖୁଆଉଛୁ ଖଟ ତ ଘରେ ଅଛି କି ରେ ପୁଅ ଘରେ ବେହେଣା ଚେର ଅଛି ନା ମୂର୍ଖ ପିଲା ଖଟରେ ଶୋଇବା କଥା ନାଇଁ କହୁଛୁ ମାମୁ ହଁ ଗୋଟେ ବୁଢାଟି ମରିଗଲକୁ ରୋଗିଣ ବୁଢାଟା ବୋଲି ଆମ ଗାଁର ନେଇକିରି ଦୌଡିଆ ଖଟଟା ମଶାଣି ଘାଟରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଓହୋ ରୋଗିଣା ବୁଢାଟା ବୋଲି ତା ଖଟରେ କିଏ ଶୋଇଲେନି ନାଇଁ ନେଇକିରି ଖଟଟାକୁ ନେଇକିରି ମଶାଣିରେ ପକେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ମିଳିଆ ଜିନିଷ କାଣେ ଛାଡି ମାମୁ ହଁ ମୁଁ ନଈତଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉଛି ଖଟଟା ପଡିଛି ଦେଖିଲି ବହି ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲି ଓ ଖଟୁଟାକୁ ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇଲୁ ବନ୍ଧୁକୁଣିଆ ମୂର୍ଖ ବେଲି- ପିଲା ଶୋଇଥିବୁ କେତେବେଳେ ବୁଢା ମାଡି ବସିବ ରେ ନାଇଁ ବୁଢା ମୋ ତଡ ଲାଗିବନି ମାମୁ କଣ ଭାଇ ପିନ୍ଧିଛି ଡౌରିଆ ଏ, କାଢି ଏ, ରହ। ଦି ଜଣ ଯାକ ହଁ। ଝଗଡା କରି ହଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଚାଲ ଯିବା ରାଜା ପାଖକୁ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବା କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି କଣ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ତିନି ଜଣ ହେଇଗଲେ ହଁ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଲ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ହଁ। କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନା ଗାଈକି ଯିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ହଁ ହଁ ଠିକ ରେ ବାନ୍ଧିନି ନାହିଁ ନହେଲେ ଗାଈ ପକାଛି ନେଇଗଲା କେମିତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୋଷ କଣ କଣ ନା ଦେଇଥିବା ଗାଈଟିକୁ ଇଏ ଧରିକି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଦୋଷ କାହାର ରାଜାର ଥରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଗାଈକି ଆଉ ଥରେ ଦାନ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ନା ଆମେ ଏମିତି ଝଗଡା କଲେ ତ ହବନି 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 ପଳବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହଁ। ସିଏ କେମିତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲେ ହଁ ହଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ କହୁଛି ଏ ଗାଈ ମୋର ମୋର ସିଏ କହୁଛି ଏ ଗାଈ ମୋର ମୋର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ହଁ। ଏ ଗାଈକି ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଚିହ୍ନୁ ତ ଏ ଗାଈକି ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ହଁ ହଁ ଏ ଗାଈ ତମେ ମତେ କାଲି ଦାନ ଦେଇଥିଲ କାଲି ଦେଇଛ ଦାନ ମତେ ରାଜା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପରା ଏ ଗାଈକି ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଛି ହଁ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମହାରାଜ ତମେ ମତେ ଆଜି ଏ ଗାଈକି ଦାନ ଦେଇଛ ଦେଇଛ ହେଲେ ଗାଈ ନବ କିଏ କିଏ ଏ ଗାଈ କାହାର ଏ ଗାଈ ଗଉଡର ଏଇ, ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗାଈ ଗଉଡର ଆଉ ଗଉଡ ଲୋକ ତ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପରା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଗାଈ କାର ଗାଈ କାର ଉଠିଲା ଝଗଡା ହଁ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବେ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବେ ବସ ହବଇଲେ ବସ ହବଇଲେ ଏ ଗାଈର କଥା ଆଉ ମନେ ନ ବିଚାର ଏ ଗାଈର କଥା ଆଉ ମନେ ନ ବିଚାର যাহা গাই নেব নিয় যাহা গাই নেব নিয় গোগোষ্টু আম্ভর হে গোগোষ্টু আম্ভর ଓ ରାଜା ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ହଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ 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 ଆଁ? ରାଗି ତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ କହିଲେ କଣ? ତମେ ବସ 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 ଥଣ୍ଡା ତମେ ଫଣ୍ଡା ଆଗେ? ଆଣିଆ, ପିଇବ ଆଉ କଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଗାଲୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କଥା ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କହୁଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣିକି ପିଇଦେବି ଆରେ ଓ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବସେଇଲେ ରାଜନ ହଁ କହିଲେ ସେ ଏ ଗାଈର କଥାଟାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ କାଢି ଦିଅ ଏ ଗାଈ ଯାଉ ତମେ ତ କିଏ କହିଲେ ଶୁଣୁନ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ନିଅ ଗାଈ ହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତମକୁ ଦଉଛି ଧରିକି ଯିବ ଯିବ ଆଚ୍ଛା। ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ମତେ ଏଇ ଗାଈ ଏକା ଦରକାର ହଁ ହଁ ମତେ ଏଇ ଏଇ ଗାଈ ଏକା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ହେ ସେ ଗାଈ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତମକୁ ଦେବି ଦେବି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାହିଁ। ମତେ ଏ ଗାଈ ଦେଇଥିଲ ଏ ଗାଈଟା ଏକା ଦରକାର ହଁ କିଏ ତ ତମେ ବୁଝୁନ ନାହିଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର କଣ? ଆତ୍ମକୁ ଥଣ୍ଡା କର ହଁ, ହଁ। ବସ ଆସ୍ଥାନରେ ବସ ବସ ବସେଇ ଦେଲେ ହଁ ରାଜା କହିଲେ କଣ ଏ ଗାଈ କଥାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବାହାର କରିଦିଅ ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ହଁ। ୟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଗାଈ ଇଚ୍ଛା ଯେତେଟା ଗାଈ ଇଚ୍ଛା ଯେତୁଟା ନଉଛ ନିଅ ତମେ ମୋର ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ନେଇକି ଯାଅ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ସେ ଗାଈରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ବାବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଜଟାଲ ବଉଳ ବାବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଜଟା ପେଟ ଖାଇ କାଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଗାଡି ସାରା ହଟ ହଟା ଦେଇଥିଲୁ ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଟାଇମ ମାମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ବାଟୁଟା ଯାକ ବାନ୍ତି କରି ଗାଡି ଧୋଇକିରି ଆସିଲା ବେଳୁ କେତେ ଡେରି ହେଲା ତ ଗାଲୁ ଗୋଟେ ସଫା କରୁଥିଲୁ ରେ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଯୋଉଟା ହେଲେ ଆସିକି କେତେ ଲୋକ ଆଗରେ କହୁଛୁ ରେ କେତିକି ଖାଉଛି ଆରେ ପଚାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର। କହିଲା ରୋଷେଇ କରି କରି ଅଧ କେଜି ମଟନ ଖାଇ ଦେଇଛି ରହ ଦଉଛୁ ତ ଅଳିଆ ଅ ଆରେ ଖାଇବା କଥା କାହାକୁ କେବେ କହିବୁନୁ କେତିକି ଖାଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା ମାମୁଁ ହଁ ଦେଇପାରୁନୁ ଆ
तू तो मूर्ख पिला समस्त को दे दे आउचु आउ नहले सी हटोटा हे ସେଇଥି ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ପଦାକୁ ଆଉ जा तू ଆଲୋ ସଖୀ ହଁ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ହଁ। ପୁଅ ଘର ଗାଈଟାକୁ ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନୁ ତୋଡୁ କୁଣି ହେଇକି ବୁଲୁଛି जाऊ अंकिबाट डेई जाऊ कुआडे जीव गाई कोडे थिले हेले मोर एका ना ଅଳିଆ ଓ। ହେଲେ ओ କଥା ହେଲା କଣ कौन ନା ରାଜା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତୁଟା ଗାଈ ନବ ନିଅ नियो ତମେ ଆଉ ରାଗ ପଡନ नहीं नहीं ଏ ଗାଈ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ नहीं ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାଡ଼ିବେ କୋଉଠେ ହଁ, ହଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି କହିଲେ ନା ଆମକୁ ତ ଏ ଗାଈ ଦରକାର ए गाई मोर ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଈ ଏକା ମୁଁ ନେବି ए गाई एका मुन्नबी ହେଲେ ଓ। ରାଜା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି नहीं ରାଜା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି ପଛକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବିନି नहीं ଦେଖ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କୋପକୁ ବହିଲେ हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କୋପକୁ ବହିଲେ ओ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମହାରା ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ कौन ଯେ ରାଜନ हाँ ତମେ ଏମିତି ଧର୍ମ ପରାୟଣ अच्छा अच्छा ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଜଣକୁ ଦାନ ଦେବା ପରେ ହଁ। ତମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗାଈକୁ ଦାନ କରିପାରୁଛ करूछ ତେଣୁ ତମର ଧର୍ମ ନାହିଁ नहीं ତମର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ नहीं ତମର କୃପା ନାହିଁ ନାହିଁ। ହେ ରାଜା ଓ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବୁ ହଁ। ଆମେ ଯାହା శాପ ଦେବୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ फलिबो ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ ନାହିଁ नहीं ଅନାହାରରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମରିବେ हाँ ଆଜ୍ଞା శాପ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ శాପ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ अच्छा একথা পণ্ডিত মানে যে কহিলে হ্যাঁ। সেদিন রাজা করিলে বিচার সেদিন রাজা করিলে বিচার শোই অছন্তি রাত্রে গৃহর अच्छा अच्छा শোই অছন্তি রাত্রে গৃহর আজ্ঞা স্বর্গরে চিন্তিলে নারদ মহর্ষি अच्छा अच्छा স্বর্গে চিন্তা কলে নারদ মহর্ষি अच्छा ଆଉ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି ସିଏ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଏବେ କହୁଅଛନ୍ତି ହସି ହସି ସୁଜନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ହସି ହସି ହେଇ! ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ କହିଦେଲେ हाँ हाँ ତମେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଇଛ ହଁ, ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଦେଇପାରିନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ శాପ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ହେଇଠି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ସତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲାନି ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରରେ ଚକ୍ରରେ ହେଲେ ଓ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ନାହିଁ ଇଏ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ अच्छा ବୋଇଲେ ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେବେ କହିବ ମଲି ମଲି ତାତୁଣ୍ଡେ ଦିଅ ସରୁ ବାଲି ପୁଅ ଓ ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲି ବୋଇଲେ ସରୁ ବାଲି ଆଣିକି ତା ପାଟିରେ ଦେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିବନି ଅଳିଆ ଓ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରିବା କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ହଁ ମାରିଦେବା ତ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ବାବୁ। ଓଳିଆ ଓ ସେଦିନ କହିଲେ କଣ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ହଁ 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 କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ନା ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରଦ ଯେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଆଉ ସେଦିନ ନାରଦ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଓହୋ ଆଉ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଓହୋ ଆଉ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିକୁ ଏବେ ଡାକି ଆଣ अच्छा अच्छा
ଆଉ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିକୁ ଏବେ ଡାକି ଆଣ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତି ଯେବେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତି ଯେବେ ଆସିବ ଓହୋ ପାଦ ପଡୁ ତେଣ ନିଶ୍ଚେ ବର୍ଷା ଯେ ହୋଇବ ହୋଇବ। ପାଦ ପଡୁ ତେଣ ନିଶ୍ଚେ ବର୍ଷା ଯେ ହୋଇବ ଏବେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ରାଜନ ଏବେ କଥା ମନରେ ରଖିବ ହୋଇ। ଅଳିଆ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କଣ ନାରଦ ମହର୍ଷି ହଁ ଯେ ହେ ରାଜନ ରାଜା ତମେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ 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 12 ବର୍ଷ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ ତ ହଉନି ହଉନି ବର୍ଷା ତ ହଉନି ହଁ। ତମେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଆଚ୍ଛା। ନଗରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହବ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ମନେ ବିଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ମନେ ବିଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜରତା ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ କଥା ଯେ ହୋଇଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଜରତା ବେଶ୍ୟା ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିକୁ କୌଶଳ କରି ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ କରିଲେ ଗମନ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଣ ଓ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ହଁ। ନାରଦଙ୍କର କଥାରେ ଆଚ୍ଛା। ରାଜା ଲୋମପାଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ ଆଣିବାରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ହଁ, ହଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେ ଋଷି ଋଷି ତମେ ନବ କଣ କଣ ତମେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରୁଛ ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲି ବର୍ଷା ମତେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ତମେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କଣ କରୁଛ ନବ କୁହ ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ହଁ ଇଏ ତ ମହାଯତି ଯତି ହେଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଶାନ୍ତାକୁ ଜାନ୍ତାକୁ ଶାନ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲା ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲା ମନ ଅଟକ ରହିଗଲା ହଁ, ହଁ। ମନ ଆଉ ଚଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ କରିଲେ ବିଚାର ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ କରିଲେ ବିଚାର ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କନ୍ୟା ମତେ ଦାନ କର ଓ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲେନି ମାଗିଲେନି ଇଏ ଯୋଉ ଶାନ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ହଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ଭଳି ରତିଦେବୀ ଭଳି ଯୋଉ ଚାହାଣୀ ହଁ ହଁ ଆଉ ଅଟକି ଗଲେ ସେଇଠି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ? ଯେ ହେ ରାଜନ ହଁ, ହଁ। ତମର ଝିଅ ଶାନ୍ତାକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅ ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବିଚାର କଲେ କଣ ଯେ ଝିଅଟା ତ ମୋର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ମାଗିଦେଲ ସିନା ହଁ। ଝିଅଟା ତ ମୋର ନାହିଁ ନାହିଁ ଦେବି କେମିତି କେମିତି? ସେ କଥା ପୁଣି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଦଶରଥ ଆସିଲ ମୋ ପାଦେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ହସ୍ତେ କନ୍ୟାକୁ ସେ କରିଦେଲେ ଦାନ ହଁ। ଦେଖ ନିଜ ହସ୍ତେ କନ୍ୟାକୁ ସେ କରିଦେଲେ ଦାନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଳିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣ ଅଳିଆ ଓ ଲୋମପାଦ ରାଜା ହଁ। ଏ କଥାଟି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଜଣେଇଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ଆସିଲେ ହଁ, ହଁ। ସ୍ୱହସ୍ତରେ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯତି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ଆଚ୍ଛା। ଶାନ୍ତାକୁ ବିବାହ କରି ହଁ। ଲୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ରହିଲେ। ହେଲେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କୋଉଠେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା
ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯତି ହଁ ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହେଲେ ହେଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯତି ହଁ ଶାନ୍ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହେଲେ। ହେଲେ ହେଲେ ମାମୁଁ ଓ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ ମତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ତତେ କାହିଁକି ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା ରେ ପୁଅ? ଏ କହୁଛ ଦଶରଥର ଝିଅ ସିଆଡେ କହୁଛ ଲୋମପାଦ ରାଜା ଦାନ ଦେଲେ ବୋଲି ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ଝିଅ କାହାର? ସେ ଝିଅ କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଆଜି ତ ସମୟ ଡାକରା ଦେଲାଣି। ସମୟ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜି ତ ଆଉ କହିପାରିବାନି। ହଁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ? ଯେ ଶାନ୍ତା କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ହଁ। ଶାନ୍ତା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ। ସେ କଥା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। କରିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।